Welcome to all of you to our new chapter. Already we are starting our classroom, that is pharmaceutical organic chemistry. Just unit number 1, classification, nomenclature and isomerism. I will just select the red one. Okay. Okay. So we already seen, आपण already बघितलं आहे what is meant by organic chemistry. In simple way it is defined as what? Study of carbon compounds. आपण लास्ट लेक्चर ऑलरेडी कव्हर केला आहे की कार्बन कंटेन कंपाऊंड जितके काय असतील त्यांचा स्टडी त्याला म्हणतात ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. So over 10 millions already known compounds and several thousands of new compounds. I will just highlight it. New compounds are synthesized each year, every year, and this number is increasing per year. So, to study all these compounds in a particular branch, it is called as organic chemistry. Carbon has ability to bond successively to other carbon atoms to form chains of varying lengths and shapes. आता आपण जसं पुढे हा आपण पॉइंट किंवा युनिट बघत जाऊ त्यास आपल्या डिटेल मध्ये कळणार आहे. So this property process variety and large number of organic compounds. The main importance we have already done with the it is useful in our pharmaceutical industry for development of different drugs, in cosmetic industry, in paint industry, the clothes which we are wearing. It is also useful in this industry. In case of vegetables, it is mainly contain organic chemistry. Also in our stationery, those Cokes, PepsiCos, soap industry, cosmetic industry, and petrochemical industry. All these are deals or chemicals, and those things are contained in organic chemistry. खूप सारे आपल्याला मॉलिक्युल्स, खूप सारे कंपाऊंड्स आपल्याला शिकायचे आहेत. त्यातले काही इथे हायलाइट केले आहे. In last lecture, we already started classification studied of organic chemistry. These are classified mainly acyclic or open or aliphatic chain. I am just highlighting this aliphatic chain compound and another is cyclic or closed chain compound. आपण already इथे study केला आहे, examples बघितले आहे. Till I am revising it. In case of aliphatic chain, subclassified as straight chain compounds, branch chain compounds, and in case of cyclic, now homocyclic and heterocyclic. Homo also subdivided into alicyclic compound and aromatic compound. This is just the classification of organic compounds. So after that, we started with the every example of each and every compound. This first was aliphatic compound or called as open chain or acyclic. In this case, आपण काय शिकलो? These are the now that's the meaning. It is open chain of carbon atoms called as aliphatic compounds. There are no limit to the number of atoms involved. It may be infinity, but in our syllabus we have to learn up to 10. Okay, so contains straight chain and also branch chain. Examples: ethane. I can write ethane in this way. This is open chain CH3 dash CH3 bonded to CH3. Propane in this way. Ethyl alcohol, and it is these are the straight chain compound and these are the branched one which I have drawn in this case. This is a hexane. This is branch chain compound. So if we go to count the number, carbon of 1, 2, 3, this is 4, this is 5th, and this is 6th. So in this way it is branch chain, but it is what type of open chain compound. After this, the next example we have already learned, this is the cyclic or closed chain compound. आता याच्यात नावाचं मिनिंग आहे, these are open, these are cyclic, ring form मध्ये स्ट्रक्चर असणार आहे. So compounds are present in ring form are called as cyclic or closed chain compound. There are also subclassified as homocyclic compounds, heterocyclic compounds. आता याच्यात आपण आता बघूया. First of all, homocyclic compound. I am just revising. It is already covered in our last lecture. In this ring compound, only carbon atoms are present. I am just highlighting this. Only carbon atoms. म्हणजे ही जी रिंग आहे ही made up of only carbon. Other than carbon कुठला पण atom किंवा molecules इथे नसणार आहे. They are present with hydrogen. So it is hydrocarbon compound. Also called as, look at this. This is hydrocarbon. The compound which made up of or contain only carbon and hydrogen is called as hydrocarbons. This shows some of the properties same as aliphatic compound, also subclassified aromatic compound. So let's take an example. This is cyclopropane, this cyclobutane,
अँड दिस इज सायक्लोपेंटेन सायक्लोहेक्सेन. म्हणजेच काय की ह्या ठिकाणी सपोज सायक्लोप्रोपेन बघूया. इट इज मेड अप ऑफ कार्बन अँड हायड्रोजन CH2 हे ज्या वेळेस रिंग फॉर्म मध्ये येतात त्यावेळेस इट इज कॉल्ड व्हॉट सायक्लिक कंपाऊंड. आता याच्यात प्रत्येक ठिकाणी काय आहे कार्बन कार्बन आणि कार्बन. सो इट इज कॉल्ड एज होमोसायक्लिक कंपाऊंड. Then what is mean by heterocyclic compound? Let's understand before this what by aromatic compound. It is subclassified under the aromatic compounds. It name itself indicates. This includes benzene and other compounds having the structure, chemical properties similar to benzene. असे कंपाऊंड जे बेन्झीन किंवा बेन्झीन सारखेच असून त्यांच्या प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर सिमिलर टू बेन्झीन. लेट्स बेन्झीनचं स्ट्रक्चर सगळ्यांना माहिती आहे. This is the benzene structure. Now if I can write this benzene in this way also. I can write benzene in this way also. I will just show you. So if there is amine group NH2 group attached to benzene, it is called as aniline. So these are the examples of aromatic compound. These are examples of homocyclic because it is also made up of carbon. Benzene is also made up of carbon. It is under homocyclic compound. Next, then what is meant by heterocyclic compound? हेटेरो म्हणजे काय जिथे अनइक्वल असणार आहे. लेट्स सी रिंग कंपाऊंड विच कंटेन ऍडिशन टू कार्बन. कार्बन सोडून अजून याच्या व्यतिरिक्त दुसरे अदर ऍटम्स कुठले लाईक नायट्रोजन असेल ऑक्सिजन असेल और सल्फर असेल. सो लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. समजा आपला हा सायक्लोप्रोपेन होता. तर इफ ह्या कार्बनच्या जागी काय आला ऑक्सिजन आला. what we call it becomes oxyrane. This is example of oxyrane. Suppose याच ठिकाणी आता 5 मेंबर रिंग असणार आहे. तिथे कार्बन जागी ऑक्सिजन अटॅच झाला आहे आणि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे त्याला म्हणतात फ्युरॅन. जर ऑक्सिजनच्या जागी ह्याच कंपाऊंड मध्ये सल्फर आला दिस इज सल्फर दॅट इज कॉल्ड एज थायोफिन. इथे आपण बेन्झीन रिंग ड्रॉ केली होती इन होमोसायक्लिक कंपाऊंड मध्ये. आय विल शो दिस वन. ओके बस समजा ह्या कार्बनच्या जागी नायट्रोजन अटॅच झाला तर इट इज कॉल्ड एज पायरिडिन. बेन्झीन बिकम्स पायरिडिन. सो इथे काय आहे बाकी सगळे कार्बन आहेत बघा. दिस इज कार्बन 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 बट एक कंपाऊंड नॉट कंपाऊंड वन ऍटम हा काय अदर दॅन कार्बन. सो दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड एज हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल स्लाइड? Yes, sir. Okay, thanks for reply. So next point is saturated and unsaturated compound. Name itself indicate. आता आपण पूर्ण सिलेबस मध्ये हेच वाक्य परत परत येईल. हेच सेंटेन्स परत परत येईल. Saturated compound, unsaturated compound. So you should know what is by this. It's very simple. ज्या वेळेस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असेल then it is called as saturated compound. ठीक आहे. आणि ज्या वेळेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किंवा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल तर त्याला म्हणतात अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड. सो इन दिस वे आपल्याला इन नेक्स्ट इयर also you are going to deal with these types of molecules. In this way we are going to study saturated and unsaturated. जर समजा आपण सायक्लोप्रोपेन किंवा आपण समजा सायक्लोपेंटेन असं बघितलं तर ह्या केस मध्ये these are saturated कारण की ते कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे. पण तेच जर समजा आपण इन केस ऑफ सायक्लिक सांगतोय तेच जर आपण समजा बेन्झीन रिंग बघितलं तर इट इज कॉल्ड एज अनसॅच्युरेटेड कारण की बेन्झीन रिंग मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे. ओके इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना? Yes, sir. ओके थँक्स फॉर रिप्लाय. सो नेक्स्ट पॉइंट आपण जे आता क्लासेस बघितलं ते क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर. नाव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप. तर आपण लास्ट लेक्चर पर्यंत जे काही कव्हर केलं ते मी रिवाइज केलं. नाव नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप itself it is an atom or group of atoms. It is an atom or group of atoms in a molecule that gives that molecule its characteristic chemical properties. इट्स कॅरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज. म्हणजेच काय की पर्टिक्युलर मॉलिक्युलमुळे पर्टिक्युलर ग्रुपमुळे किंवा ग्रुप ऑफ ऍटम्समुळे एखाद्या मॉलिक्युलला एक विशिष्ट प्रकारची केमिकल प्रॉपर्टीज मिळते. एक्झाम्पल अल्कोहोल असेल समजा त्याच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतील. अल्केन असेल
अल्कीन असेल, अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तर हे काय, दीज आर द ग्रुप्स और दीज आर द फंक्शनल ग्रुप ज्यामुळे एखाद्या मॉलिक्यूलला डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज प्राप्त होतात, भेटतात. सो इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप. एक्झाम्पल बघितले, डबल बॉन्ड्स, triple bonds are functional groups. Another examples are same alcohol, OH, halogens and carbonyl. Halogens म्हणजे कुठले, chlorine, bromine, iodine. These are the halogen. Fluorine. These are the halogens. Carbonyl म्हणजे काय, ज्या कंपाऊंड मध्ये C डबल बॉन्ड O असणार आहे, these are called as carbonyl. Aldehyde, ketone. आपण यांना बघूया एक्झाम्पल. So indeed chemical changes occur in most reaction at the functional group where a molecule framework remains unchanged. तर आता ह्या सेंटेन्सचा मीनिंग आपण जस्ट वेगळ्या रिएक्शन बघूया, त्याच समजेल. So you can see this particular diagram, what or instead diagram picture. ह्या ठिकाणी जो ऍटम आहे तो रिलॅक्स आहे, बट जो फंक्शनल ग्रुप आहे जो ह्या पर्टिक्युलर ऍटम्स मॉलिक्युल्सला काय करत आहे, चालवत आहे. सो इन दिस वे फंक्शनल ग्रुप इज इम्पॉर्टंट फॉर व्हाट, एनी मॉलिक्यूल टू व्हाट, टू गेट द कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज. सो आता इथे there are lots of functional group. We have to study at least in our syllabus. Alkane, alkyl, alkynes are main, but simultaneously we have to deal with the alcohol also, amines also. इथे खूप मोठी लिस्ट आहे. I have just provided the 20, but there are more than 30 or 50. Nitro compounds, alcohol, phenol, amines, primary, secondary, tertiary amines, ether, then aldehyde, ketone, carbonic acid. हे सगळे काय, these are the functional group. आणि त्यांचा जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला किंवा फंक्शनल ग्रुपचा स्ट्रक्चर फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला माहिती पाहिजे. हे आपण ऑलरेडी 11th 12th सायन्स मध्ये शिकला असाल, बट इफ टिल आपल्याला याची डील करायचं आहे इन अवर POC 1 स्टडी. नाव नेक्स्ट पार्ट इज नॉमेनक्लेचर सिस्टीम. फंक्शनल ग्रुप बद्दल सगळ्यांना कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. थँक्स फॉर रिप्लाय. नाव मेन पॉइंट, नॉमेनक्लेचर सिस्टीम. आता ह्यात दोन प्रकार आहे, कॉमन नेम, हे सगळ्यांना माहिती असणार आहे, आणि आयुपॅक सिस्टीम. कॉमन नेम मीन्स व्हॉट, इन अर्ली डेज ज्यावेळेस ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आयुपी सिस्टीम नव्हती, इन अर्ली डेज in case of organic chemistry a common nomenclature system was used for nomenclature depending on source, some properties or other trivial म्हणजे काय, त्या लोकल रिजन मधले काही सोर्स नुसार किंवा प्रॉपर्टी नुसार त्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला केमिस्ट्री मध्ये काय करते, नॉमेनक्लेचर द्यायचे. फॉर एक्झाम्पल फॉर्मिक ऍसिड, त्याचा फॉर्म्युला आहे HCOOH. आय कॅन राईट दिस इन दिस वे ऑल्सो, C डबल बॉन्ड OH. हा कार्बनिक ऍसिडचा फॉर्म्युला जस्ट हायड्रोजन असेल, दिस कॉल्ड एज फॉर्मिक ऍसिड. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्युला फॉर्मिक ऍसिड. सो इट वॉज नेम. आता फॉर्मिक ऍसिड काय युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड आहे, कारण की इनिशियल डेजला ते नाव त्याला दिलं गेलं. इट वॉज अ ट्रायल बिकॉज फ्रॉम द इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ रेड अँट्स, ज्या लाल मुंग्या होत्या त्यांच्यापासून हे बनवायचं. मग लॅटिन टर्म मध्ये फॉर्मिका म्हणजेच अँट, फॉर्मिका म्हणजेच काय, मुंग्या, त्यांना फॉर्मिका म्हणायचे. सो त्यांच्यापासून हे फॉर्मिक ऍसिड बनायचं. सो नेम इज गिवन बाय दॅट पर्टिक्युलर ट्रायव्हल लोकल लँग्वेज लॅटिन, दॅट इज फॉर्मिक ऍसिड. असे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहे, बट टिल फ्यू नेम्स आर ऍक्सेप्टेड युनिव्हर्सली. त्याच्यानंतरचे नेम्स आहे ते IUPAC सिस्टीम नुसार डिफाईन केले आहेत. सो अन ऑर्डर नेम इज गिवन विदाउट रेफरन्स, पण यांचा काय आहे, स्ट्रक्चरशी काही संबंध असतो. So it is not perfect one, but till we are going to accept few of them. However, these names were not enough to explain many structure. Number of organic compounds has increased in numbers. This system was failed. कारण की दरवर्षी इतके मिलियन्स, इतके हजारो मध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंड निर्माण होत होते, तर त्यांना नाव द्यायला किंवा कॉमन नेम, एकाच कंपाऊंडला एखाद्या देशामध्ये वेगळं नाव असायचं, दुसऱ्या कंपाऊंडचं सेम कंपाऊंडचं दुसरा असं दुसऱ्या देशामध्ये. सो इट मेक्स कन्फ्युजन. सो काय झालं, IUPAC system was developed in 1957. What is of IUPAC system? The International Union of Pure and Applied Chemistry, short form IUPAC. International Union of Pure and Applied Chemistry. It is accepted worldwide and it explains structure of organic compounds in a simple way. So IUPAC worldwide accept केले गेले,
and in that way we are going to deal with the all our syllabus, not only syllabus, all our organic chemistry molecule. So our first part is what? Alkane. आता तुम्ही ऑलरेडी अल्केन 11 12 सायन्स केमिस्ट्री मध्ये शिकला आहात, बट टिल आपला हा पार्ट आहे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अल्केन, अल्किन, अल्काइन या तिघांचा त्यातला फर्स्ट आहे अल्केन. These are hydrocarbons, yes, which made up of hydrogen and carbon, so called as hydrocarbons, contain only single bond. It is made up of single bond. Carbon carbon single bond is our alkane. So molecular formula or general formula CnH2n plus 2. आता इथे n काय असणार आहे? नंबर ऑफ पर्टिक्युलर कंपाऊंड. आता समजा नंबर 1 घेतला, इथे C1 घेतला, तर CH4 हा त्याचा फॉर्म्युला येईल. इट इज कॉल्ड एज मिथेन. दिस इज मिथेन. आफ्टर मिथेन C2, CH2, C2H6, so इथेन, देन प्रोपेन, देन ब्युटेन. तर मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, these are already accepted because these were common name. ज्यावेळेस हे फाइंड आउट झाले त्यावेळेस हे कॉमन नेम होते, बट these are accepted worldwide now. And after this जे काही पुढचे आहेत पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, हे काय अकॉर्डिंग टू IUPAC. पेंटेन म्हणजे 5, हेक्सेन म्हणजे 6, हेप्टेन म्हणजे 7, ऑक्टेन म्हणजे 8, नोनेन म्हणजे 9 आणि डेकेन म्हणजे 10. आता तसं पाहिलं तर इट इज अनलिमिटेड, बट as per our syllabus we have to study up to 10 कार्बन. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये मला तर कोणाला शंका नसावी. and already you have studied in your 11 12 science. So after alkanes these are the enlisted. तर आपल्याला याचं IUPAC nomenclature शिकायचं आहे. इट्स व्हेरी सिंपल. त्याचे रूल्स काय असणार आहे? these rules are important for your theory exam also and these rules are important for your practical exam also. So it is it is important, but what, don't take it lightly. जो क्वेश्चन असणार आहे तो मोठ्याचा, तो याच्यावर डिपेंड असणार आहे. सो लेट स्टार्ट विथ द IUPAC नॉलेज ऑफ अल्केन. खूप सोपं आहे. फर्स्ट ऑफ काय, सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन ऍटम्स विच इज कॉल्ड एज पॅरेंट चेन. सगळ्यात जास्त ज्यामध्ये जास्त कार्बन आहे त्या चेनला सिलेक्ट करा आणि त्याला पॅरेंट चेन म्हटलं जाईल. अदर दॅन ऑल अदर कार्बन ऍटम्स नॉट इन्क्लुडेड इन दिस चेन. जर वेगळे सबस्टिट्यूट असतील तर ते किंवा साइड चेन्स किंवा ब्रँचेस असतील ते इन्क्लूड करायचे नाही, किंवा अल्किल सबस्टिट्यूएंट्स. बघा एक्झाम्पल बघूया. आता बघा बरं, यातली लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन कुठली असू शकते? आता तुम्ही काउंट केली. आय विल टेक अनदर पेन, जस्ट अनदर कलर. काय आहे? एक तर ही चेन असू शकते, दिस वन, किंवा ही चेन असू शकते, दिस वन, किंवा अजून कुठली चेन असू शकते? सेम. तर कुठल्या चेन मध्ये सगळ्यात जास्त कार्बन आहेत? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बोथ त्याच्यामध्ये. सो वी कॅन टेक एनी वन. सो लेट्स टेक दिस वन, this one, CH3, CH, CH, CH2, CH3. Now in this case ही आहे आपली काय? स्ट्रेट चेन. दिस इज ब्रँच चेन. या केस मध्ये काय आहे? आपण अशी एक चेन पकडू शकतो, दिस वन, बट वी कॅन टेक चेन ऑफ दिस वन ऑल्सो, अशा पद्धतीची. बघा, तर ह्या चेन मध्ये 1 2 3 4 5 6 आहेत आणि वरच्या चेन फक्त 1 2 3 4 आहे. The 4 carbon contain chain is not longest, but 6 carbon contain chain is longest chain. So we can select this chain, not this chain. I will just erase now. So we are not going to consider the 4-membered ring. We are considering this 6-membered ring. This is the longest chain. Okay. So after second point, name the longest chain as per table given above. म्हणजेच काय, आपण जो आता किती कार्बन आहे याच्यामध्ये 1 2 3 4 5, याचं नाव काय येईल? पेंट. पेंटेन. व्हेरी गुड. आणि इथे किती आहेत? 6, त्याचं नाव काय येईल? हेक्सेन. हेक्सेन. Very simple. Hexane. Hexane is in parent. Simple. Very good. Now number the longest chain. आता नंबरिंग द्यायची आहे. The parent chain is numbered from one end to another end to locate the position. Location. So it is also called a locate number. नंबरिंगला काय म्हणतात? लोकट नंबर ऑफ द अल्किल सबस्ट्रेट. आता काय करायचं आहे? आपल्याला सबस्टिट्यूशन नंबर द्यायचा आहे.
आणि पॅरेंट चेनला नंबर द्यायचा आहे. द नंबर इज डन इन दॅट डायरेक्शन, नंबर इन दॅट डायरेक्शन विच इज विल रिझल्ट लोएस्ट पॉसिबल लोकल नंबर. कमीत कमी नंबर आला पाहिजे त्या सबस्टिट्यूट अल्किल ग्रुपला. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. आता बघा इथे मी एकच एक्झाम्पल दोन वेळी मांडलं आहे. आपण एक वन साइड असं समजा ह्याला लॉंगेस्ट चेन कुठली आहे 1 2 3 4 किंवा 1 2 3 4 ही असेल. मी नंबरिंग दिलं 1 2 3 4. तर हा जो मिथिल ग्रुप आहे तो आहे सबस्टिट्यूशन ऑन 3, याला 3 नंबर येतोय. किंवा आय हॅव अनदर ऑप्शन ऑर 1 2 3 4. आणि आता ह्या मिथिल ग्रुपला काय ऑप्शन आला, 2 ऑप्शन आला. तर ह्या दोघांपैकी नंबरिंग वर काय म्हणताय कुठली करेक्ट आहे, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड. सेकंड करेक्ट. वाय सेकंड? कारण की काय म्हणतोय Longest इथे वर chain. काय म्हटलंय की आपल्या सबस्टिट्यूट ग्रुपला कमीत कमी लोकंड कमीत कमी नंबर आला पाहिजे. जर ह्या वेळी गेलो तर 3 नंबर येणार 3 मिथिल, पण ह्या वेळी गेलो तर 2 मिथिल. सो दिस इज द राईट नंबरिंग, दिस इज द wrong numbering. So second way is the right way to give the exact number which is the at least number कसा आहे कमीत कमी lowest possible local number. This third. नेक्स्ट फोर्थ काय, नेम्स ऑफ अल्किल सबस्टिट्यूट. आता नाव कशी यायची, अल्किल सबस्टिट्यूट ऍडेड प्रिफिक्स अगोदर टू द नेम ऑफ द पॅरेंट अल्केन. पॅरेंट अल्केनच्या पहिले नाव द्यायचं कोणाचं, जे काय सबस्टिट्यूट आहे त्यांचं प्रिफिक्स. प्री म्हणजे अगोदर. जर समजा डिफरंट अल्किल सबस्टिट्यूट्स आर लिस्टेड, जर समजा 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त काय आहे सबस्टिट्यूट असतील तर त्यांना अलिफॅटिकल ऑर्डर नुसार त्यांना प्रेफरन्स द्यायचा by writing its IUPAC nomenclature with each substitute name. आता बघूया with the appropriate locate number. Just see the example. The name of the substitute is separated from the locate number or separated by the hyphen. Just see. Hyphen म्हणजे काय, I will show. This is called as hyphen. This is called as hyphen. Hyphen. Okay. इथे लिहिलं असं 3 हा डॅश मिथिल जे काही पुढे नाव येईल इट इज कॉल्ड एज hyphen. आता लेट्स टेक एक्झाम्पल. दिस एक्झाम्पल याला नंबरिंग दिलं what I already written 1 2 3 4 5 6 7. हा हेप्टेन झाला. तर काय होणार, 3 नंबरला काय येतो आहे मिथिल ग्रुप आणि 4 नंबरला काय येत आहे इथिल ग्रुप. तर हा काय म्हणतोय की पॅरेंटच्या अगोदर काय द्यायचं प्रिफिक्स, जे काही सबस्टिट्यूट्स आहेत त्यांना पहिले पॅरेंटच्या पहिले त्यांचं नाव द्यायचंय. पण समजा 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असतील सबस्टिट्यूएंट तर त्यांचा प्रेफरन्स कसं असेल अकॉर्डिंग टू अलिफॅटिकल ऑर्डर. म्हणजेच काय, इथे इथिलचा ई आणि मिथिलचा एम याच्या पहिले कोण येतो अल्फॅटिकली ई येतो. इथिलचा ई आणि मिथिलचा एम अलिफॅटिक ऑर्डर नुसार ई इज फर्स्ट प्रेफरन्स. सो 4 इथे पहा 4 हायफेन डॅश इथिल हायफेन 3 डॅश मिथिल, इट इज हेप्टेन. दिस इज राईट वन. आणि काही काही काय करतील पहिले 3 मिथिल कारण की 3 नंबर पहिले येतो नंतर 4 येतो. जर असं लिहाल तर इट इज रॉंग वन. समजतंय का नाही समजत आहे? समजतंय हो सर. सर, समजतं. येस और नो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. येस सर. ओके. हा, Yes, sir. थँक यू फॉर Yes, sir. रिप्लाय. मीन्स व्हॉट एक्झॅक्टली नंबर पहिला असेल तर पहिला क्रमांक द्यायचा असं नाही आहे. जर सबस्टिट्यूएंट जास्त असतील तर काय करायचंय अल्फॅटिक ऑर्डर इथे अल्फाबेटिकल नुसार जायचं आपल्याला. ज्याचा अल्फाबेट पहिला असेल त्याला फर्स्ट प्रेफरन्स, मग त्याचा नंबरिंग लोकल नंबर काही असो इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट काय आहे की अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो पहिले का नंतर आहे. नेक्स्ट लास्ट 2 rules. When both numbering give the same set of locant, असं नंबरिंग कुठून पण द्या सेम लोकट नंबर असेल तर that number is chosen which gives smaller locant to the substituent having alphabetical priority. आता हे सेंटेन्स नसेल कळलं, लेट्स अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. बघा हे आता एक्झाम्पल घेतलं हेक्झेनचं 1 2 3 4 5 6 हेक्झेन आहे. हेक्झेनच्या 3 नंबरला कोण आहे इथिल ग्रुप आहे आणि 4 नंबरला कोण आहे मिथिल ग्रुप आहे. हा आहे मिथिल आणि हा आहे इथिल. तर आता नंबरिंग देताना काय म्हणताय, समजा नंबरिंग देताना काय करायचं आहे, आता समजा इकडून गेलो 1 2 3 म्हणजे 3 4 5 6 3 आणि 4 येणार
इकडून जरी गेलो तरी 1 2 3 4 5 6 3 आणि 4 एक कॉमन राहते. आय विल राईट ह्या वेने गेलो 1 2 3 4 5 6 हा पण दुसरा वे होता. पण हा काय म्हणतोय की आता सेम सेट ऑफ लोकट म्हणजे 3 आणि 4 हा कुठून पण जा, एकाला 3 जाणार, एकाला 4 नंबर जाणार. मग आता कोणाला 3 नंबर येतात आणि कोणाला 4 नंबर, लोकट सेम आहे, तर त्याला पहिला नंबर, कमीत कमी नंबर त्याला द्या ज्याचा अल्फाबेटिकली ज्याचा पहिला नंबर येतो. म्हणजे ह्या केस मध्ये इथिल अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट जो इथिल आहे ई हा पहिले येतो मिथिलच्या, म्हणून इथिल ज्या कार्बनला सबस्टिट्यूट आहे त्याला कमीत कमी नंबर म्हणजे आपला 3 नंबर द्या आणि याला 4 नंबर. सो याचं काय नाव येईल 3 इथिल -4 मिथिल हेक्सेन. इट्स द राईट वे. आणि जर आपण ह्या वेनी नाव दिलं तिथे काय होईल 3 मिथिल 4 इथिल हेक्सेन. इट्स द रॉंग वे. सो वी शुड राईट इन दिस वे. ज्या वेळेस काय असणार आहे सेम सेट ऑफ लोकल असेल तर अल्फाबेटिकली जो पहिला येतोय त्याला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे. इज दिस क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Okay, last point of this alkane. If two or more identical substance जर सारखे सारखे असतील तर त्यांना काय आपण प्रिफिक्स वापरणार डाय, ट्राय, टेट्रा, नंतर पुढचे पेंटा वगैरे असेल. वी आर नॉट मॅक्झिमम डाय अँड ट्रायच आपल्याला असणार आहे, जास्त टेट्रा नाही आहे. सो यूज बिफोर द नेम ऑफ द सबस्टन्स टू इंडिकेट द हाऊ मेनी identical substance are there. The locals of identical substance are listed together separated by commas. ओके बघूया. आता ह्या केस मध्ये इथे 2 नंबरला आहे मिथिल प्लस 4 नंबरला पण आहे मिथिल. सो आता आपण काय लिहिणार इथे 2 कॉमा, मग ज्या वेळेस काय आहे 2 नंबर मिथिल आहे 4 ला मिथिल आहे, मग हे नंबर सेपरेटेड बाय द कॉमा 2 कॉमा 4, मग हायफेन अवर डॅश, देन इथे 2 आहेत म्हणून डाय मिथिल आपला अल्किल सबस्टिट्यूट आणि आपला पॅरेंट कंपाऊंड इट इज पेंटेन. सेकंड एक्झाम्पल समजा हे बघूया. आता ह्या केस मध्ये नंबरिंग कुठून पण द्या 1 2 3 असं दिलं काय 1 2 3 असं दिलं काय किंवा असं दिलं 1 2 3 तरी हा जो कार्बन आहे त्याला 2च नंबर येणार. पण त्यावर काय आहे 2, आपण समजा याला स्ट्रेट चेन पकडतोय, हॉरिझॉन्टल चेन पकडतोय. सो 2 2 2 वरच काय आहे 2 नंबरच्या कार्बनला 2 मिथिल ग्रुप आहे. सो 2,2 डायमिथिल प्रोपेन, कारण का 3 कार्बन पॅरेंट कंपाऊंड 3 म्हणजे इट इज प्रोपेन. So we are giving 2,2-dimethyl propane is the IUPAC nomenclature. Now we are finished with the alkane IUPAC. एकदम सेम आहे. And next point जो आहे तो IUPAC nomenclature of alkene and alkynes. I will just take the another color yellow. Okay. ते ब्लू ब्लू सेम होत आहे. सो आता जे रूल्स अल्केन साठी आहेत तेच रूल्स अल्किन साठी सुद्धा आहे. सिलेक्ट द लॉंगेस्ट चेन, गिव्ह द नंबरिंग, कमीत कमी लोखंड आला पाहिजे किंवा पॅरेंट कंपाऊंड नाव टाका. फक्त आता काय करायचंय अल्केनच्या ऐवजी अल्किन असेल तर ए काढून ई आणि ऍड करायचा, आणि समजा अल्काइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल तर ए काढून वाय एन ए टाकायचा. जस्ट लेट्स सी. While IUPAC names of alkenes and alkynes following rules are followed in addition to rules already discussed, जे आपण डिस्कस केला आहे वर सेम असणार आहे. फर्स्ट सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन विच कंटेन्स कार्बन कार्बन मल्टिपल बॉन्ड. आता मी इथे मल्टिपल बॉन्ड शब्द यूज केला आहे. इट मे बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इट मे बी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. आता बघा आता लॉंगेस्ट चेन ही पण आहे इन दिस वे. पाहायला गेलं तर 1 2 3 4 5, पण या लॉंगेस्ट चेन मधल्या कार्बन कार्बन मध्ये कुठे पण डबल बॉन्ड नाही आहे जो ह्या ठिकाणी आहे. ही जर चेन मी कन्सिडर केली दिस वन ह्या ठिकाणी किंवा ह्या साईडने कन्सिडर एनी वन, तर ही जी लॉंगेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 नसून हे जे 4 आहेत ही खरं लॉंगेस्ट चेन आहे, कारण की ज्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन्क्लूड होत आहे. सेम या ठिकाणी बघितलं आपण समजा ट्रिपल बॉन्ड आहे कार्बन कार्बन मध्ये, तर आता ही किती मोठी चेन असतो समजा ही जर कन्सिडर कराल 1 2 3 4 5 6 7 लॉंगेस्ट वाटते, पण ह्यामध्ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन्क्लूड नाही आहे. सो वी हॅव टू टेक दोज चेन विच इन्क्लूड लॉंगेस्ट चेन ज्यामध्ये मल्टिपल बॉन्ड आहे. सो आता बघा दिस चेन इज राईट. बघा 1 2 3 4 5 6. सो दिस लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन इज व्हॉट इन केस ऑफ अल्काइन is 6 membered ring, not ring, 6 membered
open chain. So आता numbering करा. Numbering of this chain must be done such that carbon double bond or triple bond has the same lowest possible local number. कमीत कमी नंबर आला पाहिजे कार्बन कार्बन ज्या ठिकाणी डबल बॉन्ड असेल ट्रिपल. लेट्स टेक अन एक्झाम्पल. प्रॉपर नंबरिंग. आता बघा एक्झाम्पल आहे 4 म्हणजे हा ब्युटेन आहे, पण हा आता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आला म्हणून ब्युटीन ANE अल्केनचा ANE रिप्लेस बाय ENE. फक्त ए ला ई करायचा आहे इन केस ऑफ अल्किन. ओके. आता जर समजा मी याला ह्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कुठे आहे नंबर 1 आणि नंबर 2 मध्ये आहे. जर मी नंबरिंग असं केलं 1 2 3 4 तर नंबरिंग 3 आणि 4 होईल. पण कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे. मग सेट कुठला येत आहे 1 2. इट इज लेस than 3 4. So this is the proper number. This is the right one. This is the wrong one. ते बघा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे. अगेन ब्युटाईन YNE. ज्या ठिकाणी आपला ANE आहे त्याला काढायचा, त्याला YNE. अल्किनचा अल्काइन, अल्केनचा अल्किन. ठीक आहे. हे तुम्ही शिकलात 11th. आय जस्ट रिवायझिंग. सो नंबरिंग याला नंबर 1 येणार, ह्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डला नंबर 2 1 2 म्हणजे 1 येणार, आणि ह्या वेळी गेलो तर 3 आणि 4 येणार. इट इज नॉट राईट, कारण की कमीत कमी नंबर आला पाहिजे कार्बन कार्बन ज्यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड किंवा डबल बॉन्ड आहे. लास्ट अगेन ANE ऑफ अल्केन इज रिप्लेस बाय ENE. कार्बन कार्बन डबल असेल तर ENE लिहायचा, आणि अल्काइन असेल तर इन केस ऑफ अल्काइन अल्केनचा ANE काढून YNE लिहायचा. इट्स सिंपल. And last slide, that is position of carbon atom from which multiple bonds starts is indicated by smaller locant. कमीत कमी नंबर आला पाहिजे आणि तो लोकंटचा नंबर काय करायचा द्यायचा आहे of two multiple bonded carbon. ENE. Let's take an example. आता बघा ह्या ठिकाणी मी I will give numbering 1 2 3 4. तर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे तो कोणामध्ये आहे नंबर 1 आणि 2 मध्ये. 4 म्हणजे काय ब्युटेनचा ब्युटीन झाला. सो ब्यूट हायफेन डॅश 1. दोघांपैकी लोएस्ट नंबर काय 1, तो शो 1 ENE. सेम इन दिस केस नंबर 1 नंबर 2 3 4. आपण ब्युटाईन, कारण कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे, ब्यूट डॅश 1. आता इथे आपण 2 काय दाखवत कार्बन कार्बन कोणामध्ये आहे नंबर 1 कार्बन नंबर 2 मध्ये बॉन्ड आहे, तर त्यातला जो लहान आहे लोएस्ट लोकंट त्याचा नंबर आपला इंडिकेट करायचा आहे ब्यूट डॅश 1 YNE. दिस इज अल्काइन. लास्ट, इफ द पॅरेंट चेन कंटेन्स सेम 2 डबल बॉन्ड्स और 2 ट्रिपल बॉन्ड्स then it is named as diene or di. इन केसेस ए काय करायचंय ए जो आहे एनीचा अल्केन इज रिटेन. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. आता बघा इथे काय आहे 1 2 3 4 5 हा खरा पेंटेन आहे, पण एक नंबर आणि 2 नंबर मध्ये काय आहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आणि 3 आणि 4 मध्ये काय आहे अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो देर आर 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो आपण करणार पेंटेन. पाहायला गेलं तर पेंटेन, पण आता अल्किन आहे, पण आपल्याला ए ने काउंट टाकायचा ENE जॉईन करायचा आहे. सो इथे काय येणार मग पेंटा. ए जो आहे तो रिटेन करायचा पेंटा डॅश. आता 1 आणि 2 मध्ये पैकी लोएस्ट नंबर घ्यायचा 1, 3 आणि 4 मध्ये लोएस्ट नंबर घ्यायचा 3, आणि हा डाय 2 आहेत म्हणून डाय इन म्हणजे अल्किन. इन दिस वे पेंटा 1 3 डाय इन लिहिणार. सेम जर हेक्सा घेतलं समजा तर नंबरिंग 1 2 3 4 ऑलरेडी मी कव्हर केला आहे. सो बॉन्ड इज बिटवीन 1 and 3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अँड बॉन्ड इज बिटवीन 4 and 5 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. हा हेक्सेन आहे, बट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड म्हणजे काय ए ने काढायचा. बघा सेम सेम आपल्याला अप्लाय करायचा आहे 1 4 डाय YNE डाय इन हेक्सा 1 4 डाय. Yes, anyone have doubt? No, sir. No, sir. Okay. So I am saying thank you to all of you that you are attending this lecture live on Sunday also.